पंजाब कांग्रेस के बागी धड़े ने देहरादून के हरीश रावत के नाल कीती मुलाकात। सीएम चेहरे नूं बदलण दी कीती मंग, पर हरीश रावत बोले सरकार ते पार्टी के कामकाज नूं लैके नहीं शिकायतां, जरूरत पई तां हाईकमान दे नाल करांगा मुलाकात। कैप्टन धड़े ने बागी धड़े के खिलाफ खोलिया मोर्चा। परनीत कौर ने बगावत के लिए सिद्धू नूं दस्सिया जिम्मेवार। मुख्यमंत्री कैप्टन दीआं गिणवाईआं प्राप्तियां हाईकमान ते छड्डिया फैसला। पंजाब कांग्रेस के कलेश के विचाले हरीश रावत का वड्डा बयान। कहा 2022 के विच कैप्टन की अगवाई के विच ही लड़ेगी कांग्रेस, हर समस्या का कर लवांगे हल। वीरवार नूं पंजाब दौरे ते अरविंद केजरीवाल गुरदासपुर दे विच सेवा सिंह सेखवां दे नाल करनगे मुलाकात। सेखवां दे आम आदमी पार्टी च शामिल होण दीआं भी चर्चावां। डीएसजीएमसी चोणां दे विच श्रोमणी अकाली दल ने 46 दे विचों 27 सीटां ते जित कीती हासिल, पर मौजूदा प्रधान सिर सहारे हरविंदर सरना ने 500 तो वध वोटां दे नाल दित्ती मां। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय विदेश मंत्री नूं लिखी चिट्ठी। शहीद उधम सिंह दी निशानियां ते पिस्तौल वापस लियाउण दी कीती मंग। कहा यूके सरकार दे नाल गल करके वापस लियांदियां जाण निशानियां। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां इस खास पेशकश अखाड़ा 2022 दे नाल। पंजाब चोणां दे नाल जुड़ी हुई हर छोटी वड्डी खबर न्यूज़ 18 पंजाब तुहाडे तक पहुंचाउण दी कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत करन जा रहे हैं 2022 तो पहला कैप्टन ते सिद्धू कांग्रेस दे अंदर कलेश साफ तौर ते नजर आ रहा है। दो तस्वीरां दे नाल इस खास पेशकश दी शुरुआत। सिद्धू धड़ा ते कैप्टन धड़ा आमो सामने है। सिद्धू धड़े ने वार किया तो हुण कैप्टन धड़े ने पलटवार भी किया है। देहरादून दे विच डेरे लगाए ने सिद्धू धड़े ने जाके हरीश रावत दे नाल मुलाकात की, पर दूजे पासे पंजाब दे विच चंडीगढ़ दे विच जो कैप्टन धड़ा है वो मोर्चा खोलदा होया नजर आया बागियां दे खिलाफ। मोर्चे नूं संभाल रहे ने परनीत कौर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए, ते दूजे पासे नवजोत सिंह सिद्धू ते भी निशाने साधे। तो पंजाब की इस समय सियासत पंजाब टू देहरादून नजर आ रही है। कांग्रेस दे विच आर पार वर्गी स्थिति नजर आ रही है। एक पासे कैप्टन धड़ा है तो दूजे पासे सिद्धू धड़ा। मंगलवार का दिन सी, लग रहा सी कि सिद्धू धड़ा बहुत हावी हो रहा है, तो जो मंगलवार दिन ढलिया शाम होंदे होंदे एक बयान आ गया 7 विधायकों का कि असी इस मीटिंग दे विच मौजूद सी, पर कैप्टन के खिलाफ या उन्होंने हटाउण दी साडी उस दे विच कोई राय नहीं ली गई। तो उस तो बाद बुधवार सवेर तो ही कैप्टन धड़े दे नुमाइंदियां ने मोर्चा संभालिया तो एक एक करके निशाने सदने शुरू किए। परनीत कौर सामने आए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पत्नी ने पटियाला तो लोक सभा मैंबर ने परनीत कौर ते मोर्चा खोलिया ते कहा कि इस सब के पिछे नवजोत सिंह सिद्धू ने। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं हटाउण दे लई बगावत ते मुड़ तो बगावत दे नाल कुछ विधायकों का किनारा कर लेना। इस तो बाद देहरादून दे विच पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत दे नाल बागी विधायकों ने मुलाकात की। बुधवार नूं शाम हुंदे हुंदे हरीश रावत ने साफ कर दिता कि सारियां दी शिकायतां सुन लियां गईयां ने अते सिद्धू नूं भी कह दिता गया है कि वह अपने सलाहकारां नूं कंट्रोल विच रखण। बागी तेवर दिखा के कैप्टन नूं हटाउण दी मंग चुकण वाले विधायकों के संगठन ने देहरादून दे विच पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत दे नाल मुलाकात करके अपनी गल रखी। इस मुलाकात तो बाद हरीश रावत ने कहा कि मंत्री विधायकों ने अपनी चिंता उन्हां नूं दसी है। इन्हां दी शिकायत प्रशासन ते कामकाज नूं लैके है। ये पार्टी की जित की संभावना नूं लैके चिंतित ने। पहले भी कुछ शिकायतें आई थी, संबंधित व्यक्ति से और लोगों से मैंने बात की थी, और मैं चाहता हूं कि इस बिंदु से
सारे मामले, यदि किसी को किसी से कोई नाराजगी है तो नाराजगी कांग्रेस के रास्ते में नहीं आनी चाहिए, कांग्रेस के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस के लिए बहुत आवश्यक है कि वो मिल करके चुनाव लड़े। ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਘਰ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਰਾਵਤ ਨੇ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। कल सिद्धू जी से अलग से मिले हैं, लेकिन सिद्धू जी इसमें हैं ऐसा किसी ने नहीं कहा है। देखो, गलत नहीं कहना चाहिए। हाँ, थोड़े परिवर्तन, क्योंकि सिद्धू एक अलग परिवेश से आए हैं और हमने कई बातों को देख करके उनको पंजाब में कांग्रेस का दायित्व सौंपा है, अध्यक्ष पद का, क्योंकि हमको आगे के लिए भी देखना था, तो आगे की तरफ देख करके सौंपा है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरी कांग्रेस उनको सौंप दी है। अमरेंद्र सिंह जी हैं। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਰਮ ਸੁਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਧੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਧੜਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਧੜੇ ਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਤਰਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। Of course he is. If they are his, he is the one who started. It's his advisors. I just said that the CM showed great maturity, great largeness of heart. Once the decision had been taken by the High Command, Sidhu was coming. CM said, "Yes, it's the Congress President's decision. I abide by it." So they should also fall into line. This is not a time to rake up all these things. You rake them up at the party platform and go ahead. We want a united Congress to fight the election. That's all I'm saying. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਾਗੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਚੱਕਦੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੋਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 2 ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18।
ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ, ਇਹ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਾਂ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ 32 ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੰਗਦ ਸੈਣੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਜੋ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰਹੀ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸਟ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡਸ ਜਾਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜਦੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਇਹ ਪੋਸਟ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 1.5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 46 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ VOTING ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਾਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਰ ਸਜਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਤਿਕੋਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਵਰਡਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਕਾਰੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਰਨਾ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। इन्होंने अपने किए का फल जो सा ये भोग लिया। अकाल पुरख की बड़ी बख्शिश है इस नाचीज़ को। हाँ जी, ये इज़्ज़त बख्शी है।
ਉਧਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਛੜ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦਾ ਤਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਰ ਸੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਹਾਰ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਸਾ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਥਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਫੀਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ, ਨੌਕਰੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ। ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਫੌਜ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪੱਟੀ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਸਿਹਤ ਦਾ, ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਚੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਕਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਫੀਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ। ਜਿਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ। 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕੰਮਕਾਜ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਪੱਕਾ ਕਰੇ। ਕੱਚੇ ਕੰਮ ਪੱਕੇ ਕਰੋ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੂੰਜਿਆ। ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਨਬਸ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 20 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ, ਤੇ ਫਿਰ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹੜਤਾਲ ਦੀ, ਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਠੇਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਲ 27 ਡਿਪੂ ਨੇ ਤੇ 10,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੇਡੀ ਫਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਐਕਟ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਤੇ ਲਾਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਕਰੋ BRTC ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਵਿੱਚ 10,000 ਬੱਸ ਨਵੀਂ ਬੱਸ। ਅਗਲੀ ਹੁਣ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗੇ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਜੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18।